రైట్ ఇక భారత్తో యుద్ధం చేసి భారత్ని ధీటుగా ఎదుర్కొన్నామని చెప్తున్న పాక్ ఆర్మీకి పాక్ ప్రభుత్వ పరువు తీశాడు అక్కడున్న సామాన్య పౌరుడు. అసలు అతను ఏం మాట్లాడాడు, ఎందుకు పాక్ పరువు పోయింది, నిజంగా అటువంటి వ్యాఖ్యలు చేశాడా, అసలు ఏ విషయానికి పాక్ పరువు పోయే విధంగా అతను మాట్లాడాడు అనే డీటెయిల్స్ అతను మాట్లాడిన మాటల్లోనే ఒకసారి విందాం. को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है. उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया. ये चीन की सैटेलाइट हैं, इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों. पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा. मुराल हाई करना है ना अवाम का, ये कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ. नॉट अ सिंगल पिक्चर. मेरा ये सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए? जो टमाहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिकन था उसका एडवांस वर्जन है ये. हमने बकौल नवाज शरीफ उसको कॉपी किया था. जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर कि टामा हाका को हमने या टॉम हाका को हमने कॉपी किया था रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था. बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था. ठीक है, तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म, मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं ना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है. अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की. हाँ, एयरफोर्स का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि मेरे पास और भी विजुअल्स हैं सैटेलाइट के, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है. वो भारत खुद मान रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है. चलें जी, मान लेते हैं उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ. मैंने बल्कि पाकिस्तान की एक एयरबेस का जो रनवे है वो सैटेलाइट इमेज में तबाह हुआ देखा है. मैंने आपको कल उसका गड़ा भी दिखाया था, तो वो पता चलता है. तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए? अगर भारत के इमेजेस रिलीज कर रहा है, अगर सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया. ये चीन की सैटेलाइट हैं, इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों. पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा. मुराल हाई करना है ना अवाम का, ये तरीका है. ये नहीं है कि आप चला रहे हैं, स्लाइड्स चला रहे हैं जी, हम पॉपुलर हो गए हैं, बस फौज के साथ अवाम खड़ी है और ये वो. अवाम जब भी जंग होती है तो फौज के साथ खड़ी होती है, लेकिन अवाम सियासी फौज के साथ नहीं खड़ी. हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं. इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ. नॉट अ सिंगल पिक्चर. मेरा ये सवाल है कि हमने రైట్, మనం చూసాం పాక్ పై దాడి చేశాము అని చెప్పి భారత్ అధికారికంగా వీడియోలు రిలీజ్ చేసింది. దానికి సంబంధించి కూడా వాళ్ళు అధికారులందరూ కూడా బయటకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్స్ పెట్టి మాట్లాడడం, ఏ విధంగా దాడి చేసింది, ఎన్ని ఉగ్రవాద స్థావరాలను టార్గెట్ చేసుకుందా, ప్రతిదీ కూడా డీటెయిల్డ్గా భారత ఆర్మీ కానీ భారత ప్రభుత్వం నుంచి నరేంద్ర మోదీ వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దానికి సంబంధించి అధికారికంగా ప్రకటించడం, ఆ వీడియోని రిలీజ్ చేయడం, ఫోటోల్ని రిలీజ్ చేయడం, ప్రతి ఒక్కటి మనం చూసాం. ఇక అదేవిధంగా భారత్ ఏదైతే బ్రహ్మోస్తో పాక్ ఎయిర్ బేస్లు అన్నిటినీ కూడా నాశనం చేసిందో, తుక్కు చేసిందో, వాటి సాక్ష్యాలను కూడా అది క్లియర్గా చూపించింది. అక్కడున్న ప్రజలందరికీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. అయితే మరి పాక్ కూడా గొప్పలు చెప్పుకుంటుంది కదా, భారత పైన యుద్ధం చేశాము, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళపైన టార్గెటెడ్గా మనం కూడా డ్రోన్స్తో దాడి చేశామని చెప్పుకుంటుంది. భారత్ నుంచి వచ్చిన దాడిని మనం తిరిగి కొట్టాము, ప్రతి దాడి చేశాము, వాళ్ళు ఎంతవరకు అయితే విధ్వంసం సృష్టించారో దానికి కూడా మనం రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చేసామని చెప్పి పాక్ ఏదైతే గొప్పలు పలుకుతుందో, మరి దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్స్ ఎక్కడ, దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఎక్కడ, సాక్ష్యాలు ఎక్కడ, ఎందుకు ఇంతవరకు ఎంత దాడి చేశాం, ఏ విధంగా దాడి చేశాం అనేది బయటకు వచ్చి ఎవరు ఎందుకు చెప్పట్లేదు? అట్లీస్ట్ ఒక్క ఫోటో అయినా కూడా రిలీజ్ చేయాలి కదా, ఏ విధంగా మీరు భారత్ పైన దాడి చేశారో ఒక వీడియో అయినా రిలీజ్ చేయాలి కదా అని చెప్పి పాకిస్తాన్ పౌరుడే ఆ ప్రభుత్వం పైన వ్యతిరేకత చూపిస్తూ వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తూ ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. పాకిస్తాన్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో ఇంతకుముందే మనం ఒక గంట 2 గంటల క్రితమే మాట్లాడుకున్నాం. అక్కడున్న ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళపైన తిరుగుబాటు చేయడం, ఆ సైన్యానికి కానీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రోడ్లపైకి వచ్చి నినాదాలు చేయడం కూడా మనం చూసాం. ఇప్పుడు సామాన్య పౌరుడు ఈ విధంగా వీడియో రిలీజ్ చేయడం కూడా సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారిందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అడ్వాన్స్డ్ బాంబర్ మిసైల్ ఉందంటున్నారు, అది ఎక్కడుంది? గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు, విక్టరీ అంటున్నారు, విక్టరీకి సంబంధించి ర్యాలీల పేరుతో మీరు రోడ్లపైకి వచ్చి ర్యాలీలు చేస్తున్నారు, బాగానే ఉంది. కానీ అసలు నిజంగానే మీరు అంతటి విధ్వంసాన్ని సృష్టించారా? భారత్ ఏదైతే దాడులు చేసిందో వాటిని అంతే ధీటుగా ఎదుర్కొన్నారా?
ఒకవేళ అలా ఎదుర్కోకుండా కావాలనే ఈ గొప్పలు చెప్పుకుంటూ విక్టరీ ర్యాలీలు చేస్తూ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారా మీరు అని చెప్పి కూడా మండిపాటు పడుతున్నారు అతను. ఒకసారి దానికి సంబంధించిన విజువల్స్ చూద్దాం. इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ, नॉट अ सिंगल पिक्चर. मेरा यह सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए. जो टमाहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिकन था उसका एडवांस वर्जन है. हमने बकौल नवाज शरीफ उसको कॉपी किया था. जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर कि टामा हाका को हमने या टॉम हाका को हमने कॉपी किया था, रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था. बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था. ठीक है, तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया. कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म, मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं होना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है. अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की. हाँ, एयरफोर्स का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि मेरे पास और भी विजुअल्स हैं सैटेलाइट के, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है. वो भारत खुद मान रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है. चलें जी, मान लेते हैं उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ. मैंने बल्कि पाकिस्तान की एक एयरबेस का जो रनवे है वो सैटेलाइट इमेज में तबाह हुआ देखा है. मैंने आपको कल उसका गड़ा भी दिखाया था, तो वो पता चलता है. तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए? अगर भारत की इमेजेस रिलीज कर रहा है, अगर सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया, ये चीन की सैटेलाइट है. इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों. पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा. मुराल हाई करना है ना अवाम का, ये तरीका है. ये नहीं है कि आप चला रहे हैं, स्लाइड चला रहे हैं जी, हम पॉपुलर हो गए हैं, बस फौज के साथ अवाम खड़ी है और ये वो. अवाम जब भी जंग होती है तो फौज के साथ खड़ी होती है, लेकिन अवाम सियासी फौज के साथ नहीं खड़ी. हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं. इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ, नॉट अ सिंगल पिक्चर. मेरा यह सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए. जो टमाहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिकन था उसका एडवांस वर्जन है. हमने बकौल नवाज शरीफ उसको कॉपी किया था. जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर कि टामा हाका को हमने या टॉम हाका को हमने कॉपी किया था, रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था. बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था. ठीक है, तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया. कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म, मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं होना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है. अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की. हाँ, एयरफोर्स का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि मेरे पास और भी विजुअल्स हैं सैटेलाइट के, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है. वो भारत खुद मान रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है. चलें जी, मान लेते हैं उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ. मैंने बल्कि पाकिस्तान की एक एयरबेस का जो रनवे है वो सैटेलाइट इमेज में तबाह हुआ देखा है. मैंने आपको कल उसका गड़ा भी दिखाया था, तो वो पता चलता है. तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए? अगर भारत की इमेजेस रिलीज कर रहा है, अगर सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया, ये चीन की सैटेलाइट है. इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों. पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया. अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा. मुराल हाई करना है ना अवाम का, ये तरीका है. ये नहीं है कि आप चला रहे हैं, स्लाइड चला रहे हैं जी, हम पॉपुलर हो गए हैं, बस फौज के साथ अवाम खड़ी है और ये वो. अवाम जब भी जंग होती है तो फौज के साथ खड़ी होती है, लेकिन अवाम सियासी फौज के साथ नहीं खड़ी. हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं. రైట్, మనం వింటున్నాం ఆ పౌరుడి మాటల్లో ఏదైతే అడ్వాన్స్డ్ బాబర్ మిసైల్ ఉందని చెప్తున్నారు, అది ఎక్కడుంది, దాంతో మీరు దాడి చేశామని చెప్పి గొప్పలు చెప్పుకుంటూ కూడా విక్టరీ ర్యాలీలు చేస్తున్నారు, దేశం మొత్తం దేశ ప్రజలందరినీ కూడా మోసం చేస్తున్నారు అని చెప్పి కూడా మండిపడుతూ కూడా వీడియో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఇతను రిలీజ్ చేసిన ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా కూడా మారింది. పాక్ పౌరుడు ఏ విధంగా అయితే నిలదీస్తున్నాడో దానికైనా మరి పాక్ ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్తుందా లేదా అనేది కూడా తెలియాల్సింది. భారత్పై మేము దాడి చేశాము, భారత్ చేసిన దాడిని తిరిగి కొట్టాము అని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు విజువల్స్లో కూడా, ఇంతకుముందు న్యూస్లో కూడా మనం చూసాం, బిగ్ టీవీలోనే ఏదైతే భారత్ డ్రోన్స్తో దాడి చేసిందో ఆ దాడిని రాత్రికి రాత్రే
ఉరుములు మెరుపులు వచ్చాయి, వర్షం వచ్చింది. ఇంకా ఆ వర్షం దాటికి ఈ విధంగా కూలిపోయినాయి, అంతేకాని ఎటువంటి దాడి జరగలేదని చెప్పి అక్కడున్న ప్రజల్ని మోసం చేసే విధంగా అక్కడ ప్రభుత్వం, పాక్ ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరు కూడా మనం చూసాం. ఇప్పుడు అదే విధంగా భారత్ నుంచి ఎంతో నష్టాన్ని ఇది చేసుకుంది, పాక్ ఎంతో నష్టాన్ని తీసుకుంది అని చెప్పుకోవచ్చు భారత దాడితో. ఆ దాడిని అంతటినీ కూడా కప్పిపుచ్చి మేము తిరిగి భారత్ పై దాడి చేశాము, మేము భారత్ పైన గెలుపొందాము అని చెప్పి కూడా పాక్ అక్కడున్న ప్రజల్ని మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది అని చెప్పి కూడా ఈ పౌరుడు తన మాటల్లో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. పాక్ ప్రభుత్వాన్ని క్వశ్చన్ చేసే విధంగా అతను వీడియో రిలీజ్ చేయడం కూడా జరిగింది. నిజంగా మీరు అటువంటి దాడే చేస్తుంటే, నిజంగా మీరు భారత్ పై ఆ విధంగా విరుచుకుపడి ఉంటే, భారత్ మేము ఇంతవరకు డ్యామేజ్ చేసాం, ఇంత నష్టం చేకూర్చాం, పాకి ఈ మిసైల్స్ యూజ్ చేసాం, అలాగే ఈ విధంగా ఈ టైమ్స్లో దాడి చేసామని విజువల్స్ చూపిస్తుంది, మనకి వీడియోలు చూపిస్తుంది, ఫొటోస్ రిలీజ్ చేసింది. అక్కడున్న ఇండియన్ ఆర్మీ కానీ, ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాళ్ళు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. నేవీ అధికారులు కూడా ప్రతి ఒక్కటి ఏ విధంగా దాడి చేశామో, ఎంత దాడి చేసామో, ఎంతమందిని మట్టు పెట్టామో కూడా చెప్తున్నారు ప్రెస్ మీట్స్ పెట్టి. మరి మీరెందుకు బయటికి రావట్లేదు? అట్లీస్ట్ ఒక ఫోటో కూడా మీరెందుకు రిలీజ్ చేయలేకపోతున్నారు? మీరెందుకు బయటకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్స్ పెట్టి ఈ విధంగా దాడి చేసాం, ఎంత దాడి చేసాం అన్నది కూడా ఎందుకు మాకు ప్రజలకి నిజాలనేవి తెలియజేయడానికి మీరు వెనకడుగు ఎందుకేస్తున్నారు అని చెప్పి కూడా ఈ వీడియోలో ఆ పౌరుడు అక్కడున్న ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నట్లు కూడా మనం చూసాం. అయితే పార్లమెంట్ సాక్షిగా పాక్లో అక్కడున్న ఎంపీస్ అందరూ కూడా అక్కడ పార్లమెంట్లో ఎదురు తిరిగిన పరిస్థితి కూడా నెలకొంది. యుద్ధం వద్దు అంటే కూడా కావాలని భారత్ని రెచ్చగొట్టే చర్యలకు పాల్పడ్డారు. మా ప్రాణాలతో దయచేసి మమ్మల్ని బ్రతకనివ్వండి, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ప్రధాని ఎక్కడున్నారు, ఆయన ఎందుకు బయటకు వచ్చి మాట్లాడలేదో కూడా మాకు తెలియదు, మమ్మల్ని వదిలేసేయండి, యుద్ధం మా పైన చెయ్యొద్దు, మీతో మేము పోరాడలేమని చెప్పి కూడా భారత్కి విన్నవించిన సంఘటనలు కూడా మనం చూసాం. దానికి సంబంధించిన విజువల్స్ కూడా చూస్తున్నాం. అయితే పాక్లో భారత్ ఏ విధంగా విధ్వంసం సృష్టించింది, ఎంతవరకు నష్టం చేసింది, అదే ఉగ్రవాద స్థావరాలన్నిటినీ నాశనం చేసి 100కి పైగా ఉగ్రవాదుల్ని మట్టుబెట్టిందో ఆ విషయాలన్నీ కూడా పాక్కి చాలా మంది ప్రజలకి తెలుసు, అక్కడ ఉన్న పౌరులకు కూడా తెలుసు. కానీ తెలిసిన విషయాల్ని కూడా అక్కడ జరగలేదు అని చెప్పి వాటిని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేసి ఎటువంటి నష్టము జరగలేదు, ఎటువంటి దాడిని కూడా మేము ఊరుకోలేదు, ఖచ్చితంగా ప్రతి దాడి చేశాము, ఎక్కడికక్కడ భారత్ని కూడా నిర్వీర్యం చేశాము, వాటి డ్రోన్స్ కానీ మిసైల్స్ కానీ అని చెప్తుంది పాక్ ప్రభుత్వం. దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్స్ ఎక్కడ, సాక్ష్యాలు ఎక్కడ, దానికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు ఎక్కడ, మీరెందుకు బయటకు వచ్చి దీనికి సంబంధించి బహిర్గతంగా మాట్లాడలేదని చెప్పి కూడా ఆ పౌరుడు ఈ వీడియోలో ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఇంతకుముందు చూసాం పాక్ ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి ఆ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేయడం, బలూచిస్తాన్లో ఉన్న ప్రజలందరినీ కూడా పాక్ ప్రభుత్వం, ఆర్మీ ఏ విధంగా నిలువరించే ప్రయత్నం చేసిందో కూడా చూసాం. ఇప్పుడు సామాన్య పౌరుడు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేయడం, పాక్ని తన సొంత ప్రభుత్వాన్ని తను ప్రశ్నించడం, తప్పు పట్టడం కూడా చూస్తున్నాం. అసలు ఏమైంది పాకిస్తాన్కి? ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టే ఆర్థికంగా బలహీనంగా ఉంది పాక్, అదేవిధంగా అక్కడున్న ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళకి ఎదురు తిరుగుతున్నారు, వాళ్ళని ప్రశ్నించే క్రమాన్ని చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు సామాన్య పౌరులు కూడా వీడియో రిలీజ్ చేసి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్న తీరు తెరపైకి వచ్చింది. అసలు పాక్ ప్రభుత్వం వీటన్నిటికీ సంబంధించి సమాధానం చెప్తుందా, లేదంటే ఇంకా తన తప్పుల్ని కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తుందా, ఇంకా ప్రజల్ని మోసం చేసే ప్రయత్నం చేయాలని ట్రై చేస్తుందా? ఇవన్నీ కూడా తెలియాల్సిన విషయాలే. అయితే ఈ వ్యక్తి రిలీజ్ చేసిన వీడియోకి మరి అటు పాక్ ఆర్మీ కానీ, పాక్ ప్రభుత్వం నుంచి ఎవరైనా ప్రధాని కానీ, ఇంకా ఎవరైనా అధికారులు కానీ బయటకు వచ్చి దీనికి సంబంధించిన ఒక క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారా లేదా అనేది కూడా తెలియాల్సి ఉంది. ఒక సామాన్య పౌరుడే బయటకు వచ్చి పాక్ని నిలదీస్తున్నాడంటే ప్రస్తుతం ఆ దేశ పరిస్థితి ఎంత దౌర్భాగ్యంగా ఉందో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కనీసం అక్కడున్న ప్రజలకి కూడా నిజాలు చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతానికి పాక్ ప్రభుత్వం ఉంది, పాకిస్తాన్ ఉంది. ఆ ప్రజలు కూడా ప్రభుత్వం పైన నమ్మకం పెట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అని అంటేనే పాక్ పరిస్థితి ఏ విధంగా కూడా ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది. ఆర్మీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది, ఆర్థిక బలం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా వాళ్ళపైన ఎదురు తిరుగుతున్న క్రమం అక్కడ జరుగుతుంది. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే పాకిస్తాన్ పని అయిపోయినట్లయినా నిజంగానే ఇంకా మరికొన్ని రోజుల్లో ఇంకా ఆర్థికంగా బలహీన పడితే, అక్కడున్న ప్రజలందరూ ఎదురు తిరిగితే అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ కూడా ఈ వీడియో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అనేక ప్రశ్నలు తెరపైకి వస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఏదైతే పౌరుడు రిలీజ్ చేసిన వీడియో ఉందో అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. विजुअल एविडेंस इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ, नॉट अ सिंगल पिक्चर। मेरा यह सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए? जो टमाहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिकन था उसका एडवांस वर्जन है, हमने बकौल नवाज शरीफ उसको कॉपी किया था, जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर टमाहाका को हमने
या टॉम हाका को हमने कॉपी किया था, रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था, बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था, ठीक है। तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म, मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं ना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। हाँ, एयरफोर्स का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि मेरे पास और भी विजुअल्स हैं सैटेलाइट के, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है, वो भारत खुद मान रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है। चलें जी, मान लेते हैं उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ मैंने, बल्कि पाकिस्तान की एक एयरबेस का जो रनवे है वो सैटेलाइट इमेज में तबाह हुआ देखा है। मैंने आपको कल उसका गड़ा भी दिखाया था, तो वो पता चलता है। तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए? अगर भारत की इमेजेस रिलीज कर रहा है, अगर सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया, ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा। मुराल हाई करना है ना अवाम का, ये तरीका है। ये नहीं है कि आप चला रहे हैं, स्लाइड चला रहे हैं जी, हम पॉपुलर हो गए हैं, बस फौज के साथ अवाम खड़ी है और ये वो। अवाम जब भी जंग होती है तो फौज के साथ खड़ी होती है, लेकिन अवाम सियासी फौज के साथ नहीं खड़ी। हमारे पास कोई